परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मरे अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम एवं एई शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा सभी मातृ विश्व भाईଙ୍କୁ अंतरରୁ प्रणाम शुभेच्छा वंदे मातरम परश्री ପାଇଁ ମାଙ୍କର कृपा प्रार्थना करुछि। आज आमे पढ़िबा हेटरसन जोग वॉल्यूम 1 रो जो विषयटी को आमे धारावाहिक भाव में पढ़ी आसुचे रीजन साइंस एंड जोग से पर्याय आमे पढ़ुथिले ए आर्ट पोएट्री म्यूजिक याकु नेकरे जो जोग बोली धारणा रही थाए एवं से गुड़िक द्वारा जे आमे जदि किछि आध्यात्मिक कविता लिखिदेलु कि किछि सुंदर आध्यात्मिक चित्र बा भगवानकर रूप को प्रदर्शित कला भली भगवानकर कार्यधारा को सूचई देला भली किछि पेंटिंग भी कर देलु किछि गीत गाई देलु बा किछि गीतर रचना कलु ए सब को नेकरी जोग करिवार एक धारणा आम मध्य रही जाय थाए। आमे भाबु जे गुड़िक चलीछि माने निश्चय जोग आम मध्य होउछि आ आमे जोग करूछु ए जो धारणा रही था ताकू प्रभु श्री अरविंद आउरी स्पष्ट करी बुझाई देले जे एगुड़ाक जोग नुहे किंतु से गुड़ाक केतेबेले सहायक हो पारे भविष्य रे केतेबेले से गुड़िक सहायक हो पारे जोगरे आउ गोटे गोटे मार्ग हो पारे किछि हमकु से जोगर उद्देश्य पूरण करबा पई सहायता करि पारे एवं से गुड़ाक होउछि भारी दूरवर्ती किछि झलक जोड़ाक कि छायाछन्न किछि प्रतिफलन किंतु से गुड़ाक दिव्य आलोक केंद्र रु आसीथिबा आलोक गुड़िक नुहंती से विषय रे हमें कतथर पढ़िथिले आज से विषय रे आउ किछ रहिछि से गुड़िक पढ़िबा। But one has to add that all can be turned into a fast means towards the realization of the divine. ए भितरे आउ जने माने आउ किछि हमें एथरे बुझी परिबा जे एई गुड़ाक जो कथा गुड़ाक रहिछि एई ऑल सब किछि शक्ति गुड़िक जो का क्रिया करूचे एई आर्ट म्यूजिक पोएट्री ए सबुर मध्य रे जो शक्ति कार्य करूची से गुड़ाक एमिति हे पारे जे से गुड़ाक फास्ट मीन्स टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन से गुड़ाक एमिति प्रथम माध्यम हे पारे प्रारंभिक माध्यम सब हे पारे भगवत उपलब्धि आड़ को जीवार बाटरे जेमती से कथा को बुझे कि कहउचंदी प्रभु जेमती ए फिलोसॉफिक स्टेटमेंट अबाउट द आत्मा is a mental formula, not knowledge, not experience. जे गोटे जेतले कोनसे दार्शनिक व्याख्या भावरे कि मंतव्य भावरे जेतले आत्मा बोली कथाटी कहा जाए सेटा केवल आत्मा विषय रे जो कथाटी कहा जाए थाए सेटा गोटे केवल मानसिक सूत्रटी हे थाए ता गोटे ज्ञान नुहे ता गोटे अनुभूति नुहे जेतेबेले दार्शनिक दृष्टिकोण आत्मा बोली गोटे कथा कहा जाय था से गुड़ाक एमिति नुहंती जे तार गोटे उपलब्धि हो जाए कि जने कहि देछि बा से तारि भितरे प्रवेश करि जायछि बा सेही संबंधी उच्चतर ज्ञान को से पाई जायछि एहा केबे भी नुहे आत्मा बोली जेतेबेले कहा जाय येट sometimes the divine takes it as a channel of touch जेमती कहले एगुड़ाक प्रारंभिक माध्यम हो पारे जेतेबेले दिव्य भागवत उपलब्धि दिगरे आमे जाउचे ए आर्ट साइंस पोएट्री ए सब किंतु एसई भलिया ही ए कथाटा जदि आमे आत्मा बोली गोटे दार्शनिक मतामत भितरु गोटे
ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସୂତ୍ର ହେଇଥାଏ, ତା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶର ଏକ ମାର୍ଗ ଭାବରେ, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। Strangely, a barrier in the mind breaks down। ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ସମୟ ଏଇ କଥାଟିକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ପଢୁଛୁ, ପଢିବା ଭିତରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ସମୟ ସମୟ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିନିଅନ୍ତି, ମାନସିକ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରାଚୀର ମନ ଭିତରେ, ଯିଏକି ବାଟ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, ପଥ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ସିନ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ। A profound change operated in some inner part। ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଗାଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଆନ୍ତର ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ଅଗାଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ସେଠି ଘଟେ, ଅପରେଟ ହବାକୁ ଲାଗେ, ସେ ଅଗାଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଘଟି ଚାଲେ। There enters into the ground of the nature something calm, equal, ineffable। ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ କିଛି ଏମିତି କଥା ପ୍ରବେଶ କରେ ଯାହାକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ସମତ୍ୱର ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନିର୍ବଚନୀୟ କିଛି କଥା ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, କିଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନୁଭୂତି ଆମର ହୁଏ। ସେମିତି ଏଇ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହୁଏତ ଏହା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଭାଇନ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆଡକୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ଯୋଗ, ତାହା ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, one stands upon a mountain ridge and glimpses or mentally feels a wideness, pervasiveness, a nameless vast in nature। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ, ତା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆସେ, ବା ସେ ମନ ଭିତରେ ମାନସିକ ବିଶାଳତା, ପ୍ରସାରତାର ଅନୁଭୂତି ପାଏ। ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଯେମିତି ସେ ପ୍ରସାରତାର, ପରଭେସିଭନେସ ର ଏମିତି ଏକ ଅନାମା ବିଶାଳତା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେମିତି ପାହାଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଛିଡା ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ତାର ସେଇ କଥାଟି ଅନୁଭବ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟ ଏ କଥାଟି ଏମିତି ଅନୁଭବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏମିତି ଉପଲବ୍ଧି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗେ। କାରଣ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ତାହା କେମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, then suddenly there comes the touch। ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ରିଭିଲେସନ, କିଛି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକଟନ, କିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ସେଠି ଘଟେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲଡିଂ, ପୁରା ଯେମିତି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ କଲା ଭଳି ଦିବ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ଏ ଅନୁଭବରୁ କିଛି ପାଇଥିବା, କୌଣସି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିନେରୀ
ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ହଉ କି କୌଣସି ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅବଗାହନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଉ ବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ସେ ପ୍ରସାରତାର ନିମ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାଉ ଏକାନ୍ତରେ, ତାହାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆସିପାରେ। The mental loses itself in the spiritual. ସେତେବେଳେ ସେଇ ମନଟା ଯିଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ବସିଥାଏ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ରହେନା। ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଦିଏ, ନିଜକୁ ସେଠି ହଜେଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲଟା ବା ମନସତ୍ତାଟି ଅଲଗା ହେଇକି ଆଉ କିଛି ରହେନି। One bears the first invasion of the infinite. ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଭେସନ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ହୁଏ, ସେଇ ତାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ, ସେଇ ପରମ ଅସୀମଙ୍କ ଆଡକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏମିତି କୌଣସି ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ସେଇ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲେ। Or you stand before a temple of Kali beside a sacred river and see what? ଏଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ the stone goddess କବିତାଟିର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବା ଗୋଟେ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀର କୂଳରେ, ଆଉ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? A sculpture, a gracious piece of architecture. ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକୃତି ଦେଖୁଛ। ସେଇ କାଳୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କ କବିତାଟି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା, ତାହାରି ଭିତରୁ ଏ କଥାଟି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। In a town of gods, housed in a little shrine, from sculptured limbs, the Godhead looked at me. A living presence, deathless and divine, a form that harbored all infinity. The great world mother and her mighty will inhabited the earth's abysmal sleep, voiceless, omnipotent, inscrutable, mute in the desert and the sky and deep. Now, veiled with mind, she dwells and speaks no word, voiceless, inscrutable, omniscient, hiding until our soul has seen, has heard the secret of her strange embodiment. One in the worshipper and the immobile shape, a beauty and mystery flesh a stone can drape. बहुत सुंदर अनुभवटी उपलब्धिटी प्रभुଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଡେସ୍, ଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଡେସ୍ କବିତାଟିର ତାରି ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଥରର ସେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଉଳ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାରୁ ଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ଶରୀର ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାରି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ରହିତ, ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି, ସେ ଜାଗ୍ରତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ସେଠି ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୂପ, ଫର୍ମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଫ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ that harbored all infinity, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ସୀମାହୀନତା, ସମଗ୍ର ଅସୀମତା।
ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧି ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ବୁଝିପାରିବା ଏ କଥା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ସେ ସେଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମଦର, ସେ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ, ସେଇ ମହିମାମୟୀ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକରି ସେ ସେଇଠି ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆର୍ଥ ଆବିସମାଲ ସ୍ଲିପ୍ ଭିତରେ, ସେଇ ଅତଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେମିତି ସୁକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କର ଆବାସ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଭଏସଲେସ୍, ବାକ୍ୟାତୀତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ଏବଂ ଇନସ୍କ୍ରୁଟେବଲ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏତେ ଅଗମ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଅଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି। ସେ ଏବେ ସିନା ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏବେ ବି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ପଦେ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଧାରଣର ଯୋଉ ଗୋପନ ଗାଥାଟିକୁ ଦେଖିନି, ଆମ ଆତ୍ମା ଶୁଣିନି, ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଥିବେ। ସେ ପଥର ଭିତରେ ସେମିତି ଆମକୁ ଦେଖା ବି ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି but in a moment, mysteriously, unexpectedly, there is instead a presence, a power, a face that looks into yours. ହଠାତ୍ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ସେଇ ଚାରୁକଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡଲି ସେଠି ଗୋଟେ ସେଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ପାୱାର, କ୍ୟାପିଟାଲ ପି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା। ଏଫଏସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଫ୍, ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସେଠି ଦେଖାଉଥିବ, ଯିଏକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଇନଟୁ ୟୋର୍ସ, ଯିଏକି ତୁମର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। An inner sight in you has regarded the world mother, ଏବଂ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସେଠି ଦେଖିପାରିଥିବ ତାଙ୍କୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଜଗଧାତ୍ରୀ, ଜଗତ ଜନନୀ, ସେଇ ମହିମାମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିବ। ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଦେଖିପାରେନି, ତା ଭିତରେ ସମୟ ସମୟ ଏଇ କଥା ଘଟିବ, ଏମିତି ରିଭିଲେସନ ହବ, ଏମିତି କେବେ କେମିତି ତାକୁ ସେ ମାଧ୍ୟମ କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକଟନ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ହୁଏନି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏନି। Similar touches can come through art, music, poetry to their creator. ଠିକ ସେମିତି ଟଚ୍, ଠିକ ଏଇ ଯେମିତି ଟଚ୍ ର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଟଚ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ। ଯିଏ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ବା କମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି, ରଚନା କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁର ସର୍ଜନା କରନ୍ତି,
ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସମୟ ସମୟ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ, ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଗଢୁ ଗଢୁ ତାର ଯିଏ କ୍ରିଏଟର, ତାକୁ ଯିଏ ଗଢି ଚାଲିଛି କାରିଗର, ସେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାରି ଠାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପାଇଥିଲା ସ୍ପର୍ଶ, ଏମିତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତା ଆଡେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାହିଁଥିଲା, ତାକୁ ତା ସହିତ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଥିଲା, ଯେ ତା ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି କରୁଥିଲା ଯେ ଏଇଆ ଗଢିବାର ଅଛି, ମତେ ଏଇପରି ଗଢ, ମତେ ସେମିତି ଗଢ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ବି ସମୟ ସମୟ ହେଇପାରେ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେମିତି କଥା ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ଟଚ୍ କୁ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୀତି ଘୋଷଙ୍କର ଯୋଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ଜେନେରାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ସେମାନେ କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ, ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଘର ଫର ଥାଇକି ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆମେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଛେ, ସେଇ ଫଟୋ ତ ସେଇ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଏଠି ଫୁଟେଇ ଦେଇ ପାରିବ ଫଟୋରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠାରୁ, ଗୋଟେ କଳାକାର ଠାରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ଫଟୋ ଯୋଉ ଉଠା ହଉଛି, ସେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନେଚରର ବିୟୁଟିକୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ କଣ ସେୟା କରିବ? ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ତୁମେ କଣ କରିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡ୍ର ହ୍ୱାଟ ଏଭର କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍। ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ତୁମେ ହିଁ ଆଙ୍କି ଦିଅ। ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ଯାହା ଆସୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଆଙ୍କି ଦିଅ। ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ ବି ୱିଥ୍ ୟୁ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ପରସେପସନ awakens in you। ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ କାରିଗରର ବା ଗୋଟେ କଳାକାରର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରିତ ହବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଖାଲି ଯେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲୁ, କିଛି କବିତା ଲେଖିଦେଲୁ, ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲୁ, ତାହା ନୁହେଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ, କିଭଳି ତା ଭିତରେ ରିଭିଲେସନ ହଉଛି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋନ ଗଡେସ କବିତାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ରିଭିଲେସନ ହେଇଛି, ଲୀଳା କବିତାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ରିଭିଲେସନ ହେଇଛି, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ସିମିଲାର ଟଚେସ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଥ୍ରୁ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ପୋଏଟ୍ରି ଟୁ ଦେୟାର କ୍ରିଏଟର। ସେମିତି ହୁତା ବି ସେମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କବିତା ଗୁଡାକୁ ପେଣ୍ଟିଂ ରୂପରେ କିଛି ରୂପ ଦେବେ। ମା କହିଲେ, ଚାଇଲ୍ଡ, the Lord wants you to do the new things, the new creation। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, I know that you can do them, simply sit in front of the boards and the inspiration will come। ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ, କିଛି ନୂଆ ସର୍ଜନା କର, କିଛି ନୂଆ ଗଢ, କିଛି ନୂଆ କର, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। ସେଇ ବୋର୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ ଏବଂ ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହୁତା then she kissed my hands and looked deeply into my eyes with her luminous and smiling gaze। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମା। ତା ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କିଛି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି ଏବଂ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏତକ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଭବନରେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ କେତେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ, ଏବଂ ତାପରେ ମା ତାପରେ ପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡିକ ଦେଖି ତାର କ୍ୟାପସନ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ମା ତାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କିଛି କରେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ହିଁ ଯୋଗ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛି ବା ଏଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ଟଚ୍ ଗୁଡାକ ଆସିବ, ସେ ଟଚ୍ ଟା ନ ଆସିଲା ଯାଏ ଏଗୁଡିକ ନେଇକିରି ଏଗୁଡାକ ଯେ ଯୋଗ କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବାନି। Or to one who feels the shock of the word, the hidden significance of a word, a message in the sound that carries more perhaps than was consciously meant by the composer. ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ସଂରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। କିଛି ସେଇ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଆଘାତ ଯେମିତି ଆସିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଝଟକା ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହବ, ସେଇ ଶବ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶ, ସେଇ ଶବ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ଏଇଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହବ। ତାର ସେଇ ରୂପଟିର ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିବ, ଯାହାକି ସେଇଠି ରିଭିଲ୍ ହବ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ବା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସଂରଚନା କରାଯାଉଛି, ଯିଏ କମ୍ପୋଜର, ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବ ଏବଂ ସିଏ ଅଧିକ କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିବ। ଏଇ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତିକି କରିପାରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଧାରଣ କରିଥିବ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଧ୍ୱନିର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଗ୍ରହଣ ଧାରଣ କରିକିରି ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରକଟିତ ହବ। ସେ କଥା କରିପାରିବା ଆମେ, ତାହା ହିଁ ସାଧନା ହେଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ। All things in the Leela can turn into windows that open on the hidden reality. ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେକ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳା କଥା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଲୀଳା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ସମସ୍ତ କଥା ସେଇଭଳି ହେଇପାରିବ, ସେଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗବାକ୍ଷରେ, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ସେଇ ଲୁକାୟିତ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଏକ ପଥ ଖୋଲିଦେବ ଆମ ପାଇଁ। ନେଚର ଭିତରେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଗୋଟେ ପଥରର ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସେଇ ୱାର୍ଲଡ ମଦନକୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ପଥର ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଜନନୀ ସେଇଠି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମର ଦିବ୍ୟତା ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭା। ସେଇ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ହେଇପାରେ, ଅକସ୍ମାତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆର୍ଟ, ପୋଏଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଭାବି ଭାବିକିରି କିଛି କରିପାରିବାନି, ବା ଭାବି ଭାବିକିରି ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜ କରାଯାଏ, ତାହାରି ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଅନେକ କିଛି ତାକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ପାଇଁ ସେଗୁଡିକୁ ନବା ବା ସେଇଗୁଡିକୁ ଯୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯଦି ସେଇ ଦିଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂକେତଟିକୁ ସେଇଠୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହନ କରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଠି ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଏ।
ସବୁ କିଛି ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ଏ ଲୀଳାର ସବୁ କିଛି କିଛି ବି ଘଟଣା ହେଇପାରେ। ପଥରଟିଏ ହେଇପାରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତା ହେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଘଟଣା ହେଇପାରେ, କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସବୁ କିଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ ପ୍ରତିଟି ଭିତରେ। Still, so long as one is satisfied with looking through windows, the gain is only initial. One day, one will have to take up the pilgrim's staff and start out to journey there where the reality is forever manifest and present. ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଏମିତି କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଉଛି ଏବଂ ସେଇମିତି ଛୋଟିଆ ଝରକାଟିରେ ଟିକେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଛି। ସେତିକିରେ ଜଣେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେ ସେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଯିବ। ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ସେ ଏମିତି ଯେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସିଏ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦରକାର, ଯିବାକୁ ଦରକାର, ଯୋଉଠି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେଇ ରିୟଲମକୁ ତାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଖାଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଜଣେ ରହିଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କେବଳ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ, ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଇନିସିଆଲ ଟଚ୍, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କହିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ହେଇପାରେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ରିଭିଲେସନ ଆଡକୁ, ଗୋଟେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆଡକୁ ସେଗୁଡିକ ଆମକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏତକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଏମିତି କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ରିଭିଲେସନ, ଗୋଟେ ପ୍ରକଟନ ଆମ ପାଇଁ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଏଇଟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। One day one will have to take up the pilgrim staff, ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ, and start out to journey there where the reality is forever manifest and present. Still less can it be spiritually satisfying to remain with shadowy reflections. A search imposes itself for the light which they strive to figure. କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ରହିଯାଏ, ତାହା ଖୁବ କମ ଭାବରେ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ଯେ ସେଇଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛାୟାମୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭିତରେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ, ସେମିତି ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଠି ତାଙ୍କରି ଦିବ୍ୟତାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରେନି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆମକୁ ଯେମିତି ଭାରି ଚାପ ଦିଏ, ଆମକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଗଲା ଭଳି ଟାଣି ନିଏ କୁଆଡକୁ, ଫର ଦ ଲାଇଟ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ, ଯୋଉଗୁଡାକୁ କି ଏଇଠି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆର୍ଟ, ପୋଏଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ କଳାକାର ଭିତର ଦେଇକି ଏଇ କଥାଟି ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟେ ଚାପ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଏଇଠି ରହିଯିବିନି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବି, ଏବଂ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଏଇଠି ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ମୋ ଆର୍ଟରେ ହଉ କି ମୋ ପୋଏଟ୍ରିରେ ହଉ କି ମୋ ମ୍ୟୁଜିକରେ ହଉ। କେବଳ ସେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନେଇକି ସେ ରହିବନି, କିଛି ମାନସିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସେ ରୂପ ନବନି, କି ମାନସିକ କିଛି କଳ୍ପନା ହାତରେ ସେ ଆଙ୍କି ହବନି, କି କିଛି ମାନସିକ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରିବନି ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟେ ଧାରାକୁ। ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଧାରା
प्रकाशित हम तेबे सेटा ही हम एई परम सत्य रो प्रकटन बा परिप्रकाश एठी संभव हम तेणु सेटा होची लक्ष्य ए आर्ट म्यूजिक पोएट्री एमानकर एई प्रकार प्रयत्न से कंपोजर भितर थाए से क्रिएटर भितर थाए जोटा कि ताकू बाध्य करे एतिक स्तर रे संतुष्ट न रही से आगो को जीव but since this reality and this light are in ourselves no less than in some high region above the mortal plane, we can, in the seeking for it, use many of the figures and activities of life. As one offers a flower, a prayer, an act to the divine, one can offer too a created form of beauty, a song, a poem, an image, a strain of music, and gain through it a contact, a response or an experience. ताले केमिति ए जो आर्ट म्यूजिक पोएट्री जोरा को हमें सर्जना करूछे ताहाकू ए माध्यम रे हमें आगो को नै जे परियो कोन काहे कि ना ए जो रियलिटी ए जो लाइट कैपिटल आर वेल लिखुछंदी ए जो परम सत्य एवं ए जो दिव्य ज्योति ए गुडा को आम मध्य रे एबे अछंती किंतु एमिति ऊर्ध्वतर स्तर रे अछंती आमर ए पार्थिव जगत ठारू एते ऊर्ध्वतर स्तर रे अछंती आम भितर तार प्रकटन आमे पाउनी कारण ऊर्ध्वरु सेगुडी को आसीबे एवं आम मध्य रे अप्रकटित होइतिबा अवस्था रे रहितिबा से आलोक को सत्य को से माने एठी प्रकटित करिवे से स्पर्शता ऊर्ध्वरु हेले एठी प्रकटनटा हबो तनु से एते ऊर्ध्वर रहिचन आमे जेतेबेले तांकू चाहू से कथा को आम भितर आस्पृहा करू आमे कोन करू एमती आम जीवन रो किछि क्रियाकलाप को जेमिति आर्ट म्यूजिक पोएट्री एभली किछि क्रियाकलाप सेगुडा को आमे ऑफर करू आमे निवेदन करू भगवान को पाखरे प्रभु कहउछन जेमिति आमे फुलटी निवेदन करू गोटे प्रार्थनाटी निवेदन करू भगवान को पई गोटे कर्मटी निवेदन करू सेमती एगुडा जहाँ आम क्रिएट कलु आर्ट म्यूजिक पोएट्री से गुड़ाक ये जो सौंदर्यमय जिनिस गुड़ाक जमी गीतटीए कविताटीए गोटे छविटीए गोटे संगीतर धाराटीए से गुड़ाक आम सेमती निवेदन करूँ भगवान के पाखरे जेतिकी करिछु जहाँ ग्रहण करि पारिछु से ज्योतिर धारा को से परम सत्यर प्रवाह को जेतिकी धरि पारिछु ताहा ता भितरे आसीछि एवं ताको आमे निवेदन करदउ एवं ता माध्यम रे आमे पाइबु गोटे स्पर्श से दिव्य स्पर्श पाइबु एवं तांको ठाରୁ गोटे प्रत्युत्तर पाइबु आम मध्य गोटे अनुभूति हबो एवं ता फल रे ये जो साधारण स्तर रे थिला आर्ट म्यूजिक पोएट्री एगुडी को आउरी टिके ऊर्ध्वतर स्तर को जीव and when that divine consciousness has been entered or when it grows within then too its expression in life through these things is not excluded from yoga एवं एमती जदि निवेदन करू एवं तांको सहित संस्पर्श लाभ करू तांकर प्रत्युत्तर पाऊ आमर अभिज्ञता हुए अनुभूति हुए उपलब्धि हुए ए सब माध्यम रे उपलब्धि माने एमती नुहे खाली से दिव्य उपलब्धिटा हुए हेले कौन हम जड़े तार दिव्य चेतना अनुभूति ता चेतना मध्य दिव्य चेतना को अनुभव करे कारण दिव्य चेतना ता मध्य प्रवेश करे एभली गोटे ऑफरिंग द्वारा जेमती हम भगवान के पाखरे फुलटी दउचु सेमिति हमर एई कृति को आमे तांकर चरण रे निवेदन करबा तांको पाखरे ऑफर करदेबा द्वारा सी ही हे जीव गोटे माध्यम जे कि हमको से स्पर्शटा दबो एवं से उपलब्धिटी आनीदेव से दिव्य सत्य सहित एवं से दिव्य ज्योति सहित आमको जोड़ीदेवा फल दिव्य चेतना प्रवाह आम चेतना मध्य को हम एवं आम भितर से दिव्य चेतनार विकास भी हम धीरे 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 एवं तार जो परिप्रकाश आम जीवन रे हम
ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଅଧିକତର ହୋଇ ଉଠିବ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ। ସେଇ ଆର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ, ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ ଥ୍ରୁରେ, ସେଇ ପୋଏଟ୍ରି ଥ୍ରୁରେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇ ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରକାଶ ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରବାହଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଗ ହଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସେତେବେଳେ ଯୋଗରୁ ବହିର୍ଭୂତ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡିକ ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥା ହେଇଯିବ। These creative activities can still have their place, though not intrinsically a greater place than any other that can be put to divine use and service। ଏଗୁଡାକ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଲାଗି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉଟାକ କି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଯଦିଓ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇପାରିବେ ଭଗବତ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି, ଭଗବତ ସେବା ଲାଗି। ଏଗୁଡିକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଗ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଭଗବତ ଚେତନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହା ଦ୍ୱାରା ବି ହେଇପାରିଲା। Art, poetry, music, as they are in their ordinary functioning, create mental and vital, not spiritual values, but they can be turned to a higher end, and then, like all things that are capable of linking our consciousness to the divine, they are transmuted and become spiritual and can be admitted as part of a life of yoga। ସେଗୁଡାକ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ, ପୋଏଟ୍ରି, ମ୍ୟୁଜିକ ଏଗୁଡାକ ଅର୍ଡିନାରୀ ଫଙ୍କସନିଂ ରେ, ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କେମିତି ନା ଏଇଭଳି linking our consciousness to the divine, ଆମ ଚେତନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ କରିପାରୁ, they are transmuted and become spiritual ଏବଂ can be admitted as part of the life of yoga। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ସେଗୁଡିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଡକୁ ଗତି କରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସେଗୁଡିକର ବିକାଶ ଏଭଳି ହେଇପାରିବ ଯେ ସେଗୁଡାକ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆମ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ଯୋଗ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। All takes new values not from itself but from the consciousness that uses it। ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ତାର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଇପାରିବ, ଯିଏ କି ସେଇ ଆର୍ଟ ରୁ ପାଇବନି, କି ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ ରୁ ପାଇବନି, ସେଇ ପୋଏଟ୍ରି ରୁ ପାଇବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯୋଉ କନସିୟସନେସ ତାକୁ ଗଢିଛି, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଯୋଉ କଳାକାର ଗଢିଲା, ସେଇ କଳାକାର ଭିତରର ଚେତନା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ତାର ସେଇ କାରିଗରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ସେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତାର ଚେତନାର ବିକାଶ ହିଁ ଏଇ କଳା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବ। For there is only one thing essential, needful, indispensable to grow conscious of the divine reality and live in it and live it always। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କଥା, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେ କି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଚେତନାରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହବା, ଆମ ଚେତନାରେ ଆମେ ବିକଶିତ ହୋଇ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ତାକୁ ହିଁ ନେଇ
ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ସେଇ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ପୋଏଟ୍ରି, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ ସବୁ କିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଦିବ୍ୟ ହବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯିଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ତାର ଦିବ୍ୟତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ତା ଚେତନାର ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡାକ ଯେ ମୂଳ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯିବେ, ୟାକୁ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାଧନା କରୁଥିବା, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡିକ ସମୟ ସମୟ ଏମିତି ଆମକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଆମକୁ ବଢେଇ ଚାଲିବାକୁ ହବ। କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଇ ସ୍ପର୍ଶଟା ପାଇବା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ପୋଏଟ୍ରି ସବୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାରିତ ହେବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ, ପୋଏଟ୍ରି, ତାଠାରୁ ଇଏ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ତରର ହୋଇପାରିବ। ତାହା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆମରି ନିଜ ଉପରେ। ଆମ ଚେତନାର ବିକାଶ ହିଁ ଏସବୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ। ଆମ ଚେତନାରେ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହୁଥିବା, ସେତିକି ସେତିକି ଏଇ କଥା ଆହୁରି ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଏଇଠି ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।